دساتی نے مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، بالکل سادہ سمپل سا سوال، کہ تمام فرقہ باطلہ جو رٹ لگاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، یا زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، وفات شدہ لوگوں سے جو ہے مدد طلب نہیں کر سکتے، تو ایک میرا سیدھا سا سوال، بالکل ایک دم سادہ سمپل، تمہارے نزدیک زندہ سے مدد مانگنے سے شرک نہیں ہوتا؟ شرک کی ایسی تعریف بتا دیں، لاؤ کہیں دنیا کے کسی کونے سے نکال کے، کتاب کی کسی بھی جو ہے کتاب سے کوئی سی بھی کتاب سے نکال کے لاؤ کہ جس سے زندہ نبی ولی یا عام انسان سے مدد مانگو تو توحید ہے، زندہ سے مدد مانگو تو توحید ہے، اور وفات کے بعد اگر وہی کام، وفات کے بعد اگر وہی مدد کسی اللہ کے ولی سے مانگی جائے تو وہ شرک ثابت ہو جاتی ہے۔ لاؤ کوئی حوالہ نکال کے، تمام دنیا کے بد مذہب، چاہے وہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، قادیانی، خارجی اور مرزا پلمبر والے، جو علی مرزا پلمبر ہے اس کے جو جتنے بھی چوزے ہیں، جتنے بھی چیلے ہیں، جہلمی والے، فرقہ جہلمی بہت زیادہ اس پر کودا فاندی کرتے ہیں، فرقہ جہلمی والوں، لاؤ کہیں سے کوئی ایسی تعریف نکال کر، زندوں سے مانگنے پر، زندوں سے مدد طلب کرنے پر توحید ہو اور وہی کام بعد وصال شرک بن جائے۔ لاؤ کہیں سے کوئی ایسی جو ہے کوئی سند نکال کے، کوئی ایسی دلیل نکال کے لاؤ، کوئی ایسا حوالہ نکال کے لاؤ، لاؤ کہیں سے کوئی ایسی تعریف۔ بد مذہب لوگوں، تم ہی سے کہہ رہا ہوں، علی مرزا پلمبر کے چیلو، تم ہی سے کہہ رہا ہوں میں خاص طور سے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ حضرات اور اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں، اور ان وہابی، دیوبندی اور مرزا پلمبر والے لوگوں سے آپ دور رہیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ جو بھائی پریشان حال ہیں وہ ایک بار ضرور رابطہ کریں، جو بھائی خالی بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ کچھ ایسا کام بتایا جائے گا جس سے آپ کے گھر کا خرچ چل سکے، اخراجات نکل سکیں۔ ہیلو، ہاں بھائی، علی مرزا کے فالوور، السلام علیکم۔ میں منافق بد مذہبوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے تم سے ایک بات پوچھنے کے لیے فون کرا۔ بولو۔ یار سے لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اصلاح کے لیے ہم دونوں نے بات کی تھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس دن میں آپ سے نمبر بھی پوچھتا رہ گیا، آج مجھے مل گئی وہ آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اچھا، تم نے بتایا تھا اس کا ترجمہ کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہے، اور تمام نیک بندے یعنی کہ اولیاء اللہ تمہارے مددگار ہے، یہ بتایا تھا تم نے۔ فرشتے بھی ہیں۔ جی 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 جی۔ ہاں، تو میں نے کنز الایمان سے اس کا ترجمہ دیکھا ہے، اس میں مدد کے نہیں دوست کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے احمد رضا خان صاحب نے۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ قرآن شریف کا ترجمہ ہے؟ مجھے بھیجو ذرا۔ بھیج دیا میں نے، اس پہ بھیجا واٹس ایپ ایسے پہ۔ رہو ایک منٹ۔ ٹھیک۔ یہ مت نکالو، قرآن کی آیت مجھے بھیجو۔ مین مصحف سے نا؟ ایک منٹ میں، کنز الایمان سے آپ چیک کر لیجیے گا نا۔ ایک منٹ ایسے رہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ
बद मजहब हो और धोखा न दे, ऐसा हो नहीं सकता है। ना 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 ना, कोई बात नहीं मेरे भाई, चेक मालूम है कर ना मुझे, लीजिए। क्योंकि नहीं धोखा मेरे भाई, मैं तो खुद तहकीक कर रहा हूँ। तुम्हारी जो आयत तुमने पेश की थी, क्योंकि मैं भी जिंदगी कई बार तमाम कुरान शरीफ पढ़ चुका और कंजुल ईमान पढ़ चुका, तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि ऐसी कौन सी आयत है जो मुझसे छूट गई थी। मैं भी जी, तो तहकीक कर रहा हूँ ना। जिंदगी तमाम तहकीक ही करते रहोगे और मेरी बात तहकीक में सुनो, ही जिंदगी मेरी गुजर बात सुनो, जाएगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात झूठे सच लोग निकली अल्लाह ना की तो मैं कसम ज्यादा कबूल ही करूंगा। खाते हैं। मैं कबूल करूंगा मेरे भाई, अगर तुम्हारी बात सही निकली। आप खुद तो चेक करें ना। मैं जब ये दावा कर रहा हूँ अल्लाह की कसम खा के, नहीं तो मैं काफिर हुआ फिर, अगर मैं अपनी बात से हटता हूँ। ऐप अपलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, कॉल भी कट गया। क्या बता रहे हो, वो कौन सी सूरह सूरत? मायदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 55 है। सूरह मायदा का बता रहे हो? जी, सूरह मायदा का सूरत नंबर 5 आयत नंबर 55 है, जो आपने उस दिन मुझे सुनाई थी है। यही तो आयत सुनाई थी आपने, पढ़ के देखो ना। हाँ, 1 मिनट। चलो जरा पढ़ के बताना, क्या पढ़ रहे थे आप? आप पढ़ लो ना। नहीं, जो नहीं, मैंने पढ़ आप पढ़ो, मैंने तो आप पढ़ो। आपको भेज दिया ना भाई। नहीं, मैंने आप पढ़ो अहमद ना। रजा खान साहब का तर्जुमा भेजा है आपको। पढ़ो तो, आप पढ़ो तो कम से कम। नहीं, आप पढ़ो ना। मैंने तो भेज दिया आपके पास, बता दिया आपको। अच्छा। अब आप बताओ मुझे, क्या ये तर्जुमा गलत किया हुआ है क्या अहमद रजा खान साहब ने? जो आप बता रहे थे वो सही है? नहीं तो उसके ताल्लुक से, मैं मददगार के ताल्लुक से आपको और भी बहुत सारे हवाले दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप मेरे क्या? भाई अच्छा, मेरी बात, अच्छा, नूर बहस हसन क्यों भाई करते हो मेरी तुम बात इतनी? मेरी किसी बात की सुने सुनते नहीं ठंडे हो दी। जी जी तुम जी, मैं लोग, सुन रहा किसी हूँ की आप। सुनते नहीं हो। नहीं नहीं, अच्छा चलो बताओ, आप अपनी बताओ, अपना मौक़िफ़ बताओ। तो तुम बताओ, मैं तो इस्लाह के लिए मदद, फोन कर रहा हूँ भाई। मैं तो जाहिल हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं इस्लाह है। के लिए फोन कर तुम रहा हूँ। लोगों को गुमराह करते हो, जाहिल नहीं हो, तुम लोगों नहीं को नहीं गुमराह करते हो। नहीं। अच्छा अच्छा, जी। एक बात बताएं आप, अब भागना नहीं ना, फोन काटना है। मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं अपने तुम्हें भाई समझ के बढ़ा और मैं तुमसे इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये गलत है क्या? मुझे ये बताओ। मैंने तो तो नहीं मन्नो कलमा गोई। मेरी बात सुनो, प्यार से लड़ना नहीं। मैंने इस आयत की तहकीक की। मैं उस दिन भी आपसे आयत नंबर पूछता रह गया, आज मुझे मिल गई। मैंने तर्जुमा चेक किया तो मुझे वो तर्जुमा मिला नहीं जो आपने बताया। मैंने आपसे करा कांटेक्ट। अब अगर आप मुझे दूसरी आयत बताते हो कि जिसमें अल्लाह के रसूल को और तमाम जो औलिया हैं, मतलब अल्लाह के वली हैं, उनको मदद का इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने, आप मुझे आयत पेश करें। अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है, मैं दावा करता हूँ अल्लाह की कसम खा के, मैं कबूल करूंगा। या मैंने जो 188 नंबर आयत दी थी सूरह अराफ की सूरत नंबर 7 की, या आप उसको मान लो। दो में से एक बात होगी ना भाई। मैं तो तर्जुमा भी अहमद रजा खान साहब का मानने के लिए तैयार हूँ, आप पेश तो करो। तो अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए आप जी जी जी। कि आप अल्लाह के अलावा किसी और की मदद को तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए आप। भाई मैं ज़ाहिरी असबाब में मदद को तस्लीम करता हूँ, गायब में हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है जो मदद को सुनता है। ये मेरा मौक़िफ़ है कुरान के अकॉर्डिंग। अब माशाअल्लाह। अगर आप मुझे साबित कर दें तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तहकीक कर रहा हूँ ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो जाहिल हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने कही। जी 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 थोड़ा भाई। सा मन बुद्धि संभाल के और सामने हाँ। वाले की बात सुन के जी 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 थोड़ा सा अपने दिमाग पर भी जो है ना, थोड़ा सा जोर डालो, प्रेशर डालो। मैं जो कहना जी चाह रहा हूँ बताओ। उसको ज़रा आप सुनो। जी जी सुनाओ। आप जिंदों की मदद को तस्लीम करते हैं और जो इस दुनिया से विसाल कर चुके हैं उनकी मदद को तस्लीम नहीं करते, यही कहने का मतलब है? मेरी बात सुनो, अब आप पहले सुनो। मैंने कहा ज़ाहिरी असबाब ही हो गया। नूर हसन भाई, आप मुझे कहो, मेरे सामने हो, आप मौजूद हो और आप मुझे कहो कि मुझे पानी पिला दो, और मैं पानी का गिलास उठा के आपके हाथ में दूं, ये ज़ाहिरी असबाब है? या नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाओं के साथ मिलके और उनकी मदद से और जंगें की है जो अल्लाह के हुक्म से हुआ,
ظاہری اسباب میں جتنے کام ہوئے جو دنیاوی کام ہے ہمارے, اس کے لیے تو آیت ہے. سورہ معاہدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہو گئی ظاہری اسباب میں مدد. اور ایک مدد ہوتی ہے غائب میں مدد, جو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جس طرح ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا. میں نے تبھی تو کہا کہ دوسرے کی سن بھی لیا کرو, اتنا بولنا جو ہے نا بہتر نہیں ہوتا. میں نے سیدھی سادھی بات پوچھی تم سے, بولے چلے جا رہے ہو تم. ارے تمہیں میں اپنے موقف سمجھا رہا ہوں نا بھائی, تمہیں میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں جو تمہیں سمجھ میں آ جائے. میں نے جو سمجھا ہے اور میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے, میں تمہیں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں. اب آپ مجھے کچھ اس رول کو, جو میں نے تمہیں رول بتایا کہ بھائی ظاہری اسباب میں مدد ہو سکتی ہے, غائب میں مدد صرف اللہ کرنے والا ہے, آپ مجھے قرآن شریف کی روح سے صرف رول کو توڑ کے دکھائے نا, میں تب تسلیم کروں گا انشاءاللہ. بات کیوں بڑھا رہے ہو؟ سیدھی سادھی بات پوچھ رہا ہوں کہ زندے سے تم مدد طلب کر سکتے ہو, اور جو وصال شدہ انسان ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آتے, ان لوگوں سے آپ مدد طلب نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی جو مخلوق ہے ایسی جو ہم نہیں دیکھ سکتے, ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے اس کی وضاحت کر دیں ذرا. جی دیکھو, جو مطلب چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں, دنیا اولیاء سے کبھی خالی نہیں رہتی, ٹھیک ہے, چاہے وہ اولیاء اللہ ہو یا تمام نیک بندے ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ظاہری اسباب میں ہم اس سے مدد لے رہے ہوں تو وہ کرے گا مدد, ٹھیک ہے. اور اگر وہ موجود نہیں ہے, جی سپوز دیٹ وہ موجود نہیں ہے اور ہماری کمیونیکیشن اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ وصال فرما چکے یا وہ مر چکے, کوئی بھی ہو, تو ہم ان سے مدد نہیں لے سکتے, نہ وہ ہماری مدد کر سکتے. میرا یہ عقیدہ ہے قرآن شریف کے اکارڈنگ جو میں نے سمجھا ہے. اچھا, قرآن شریف کی کون سی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے وصال کر چکے ہیں ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی یا مدد طلب نہیں کر سکتے؟ اگر مدد طلب کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ایسی کون سی آیت ہے؟ جی میں بھیجتا ہوں آپ کو. نہیں بھیجتا نہیں ہوں, پڑھ کے بتاؤ ذرا, پڑھ کے بتاؤ, بھیج بھی دو مجھے, پڑھ کے بتاؤ پہلے. میں بتا رہا ہوں نا تمہیں, میں نے یہ آیت میں نے آیت بھیجی تھی آپ کو, سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 188. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلواتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تو اپنی جان کے سبب اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نا, جب نبی علیہ السلام. آپ کو چھپا رہے ہو؟ نہیں میں تو چھپا نہیں رہا بھائی حضور. اچھا ایک منٹ, تمہارا تھوڑا دماغ کے دروازے کھول دیتا ہوں. جی جو حضور نے فرمایا ہے, جی پہلے تو تم اس میں ڈنڈی مار رہے ہو, جو بات ہے پوری وہ نہیں کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. چلو تم بتاؤ نا, میں نے کہاں ڈنڈی ماری. ہاں, حضور نے یہ فرمایا ہے, وہ جو اللہ نے اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں, یعنی اللہ کی عطا سے ہی ہوں. جو بھی میں کسی کے لیے بھی کچھ بھی میرے طرف سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی پہنچتا ہے. اس میں یہ ہے خود, یعنی ذاتی طور پر حضور یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہیں, مگر تم یہاں چھپا رہے ہو, ڈنڈی مار رہے ہو. پھر دوسری بات یہ کہ ایک منٹ خاموش رہیے. پھر دوسری بات یہ کہ حضور نے حیات میں فرمایا یا بعد وصال فرمایا, ذرا اتنا اور بتا دیجئے. تم تو حیات کے ایک منٹ خاموش, تم تو حیات کے قائل ہو اور وصال کے منکر ہو. یہاں تو حضور اپنی حیات میں ہی فرما رہے ہیں. میں وصال کا منکر نہیں ہوں, لیکن میں اس چیز کا منکر ہوں. منکر ہو نہیں, میں اس چیز کا منکر ہوں جو یہ کہتا ہے نا کہ رسول اللہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. ارے اتنا بول رہے ہو. اب میں تمہیں آیتیں پڑھ کے بتا رہا ہوں. گمراہ لوگوں کے لیے میرے پاس بہت اچھا اور بہترین علاج رہتا ہے, ٹھیک ہے. ثابت کرو, یہ فالتو کی بحثیں نہ کرو. میں نے تم سے موقف پوچھا ہے صرف. الحمدللہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, ان سے بعد وصال بھی دعا, ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے. مگر کچھ لوگ وسیلے کی بات نہیں ہو رہی بھائی, وسیلے کی بات نہیں ہو رہی, وسیلے کی بات. پاگل آدمی, اوے تو نے پتہ ہے کیا کہا ہے, سن لے میری بات. تو نے کہا وہ مدد کرتے ہیں خود, وسیلے کی بات نہیں ہو رہی. وسیلے کا میں منکر نہیں ہوں.
तुम ने मदद कहा कर- वो मदद करते हैं, डायरेक्ट इसी इमदाद मानते हो तुम लोग, डायरेक्ट उनसे दुआ अच्छा, करते हो तुम चल एक लोग। और चीज बता दे, चल फाइनल करता हूँ मैं इस पे, तू हाँ। सौंके जाएगा तो मानेगा तो है नहीं। ये बता, हाँ बाद विसाल यानी हाँ। इंतकाल के बाद हाँ। कोई अल्लाह के बंदों की मदद कर सकता है या नहीं? कोई भी अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का नबी कर सकता है कि नहीं? किसकी मदद कर सकता है? अल्लाह के बंदों की जो दुनिया में हयात हैं। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? नहीं, सही में? सही नहीं कर सकता। क्या फाइनल रिजल्ट है ये? हाँ, फाइनल रिजल्ट है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता जो दुनिया से रुखसत हो चुके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जी। नमाज कितनी वक्त की मिली थी हुजूर को? नमाज 50 वक्त की मिली थी। 50 वक्त की पढ़ता है? नहीं, क्यों? वो तो अल्लाह ताला ने वो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला से गुफ्तगू करके हमारे लिए कम करवाई थी ना, लास्ट में 5 वक्त की मिली थी गिफ्ट। तो हुजूर ने खुद करवाई थी? जी, हुजूर ने जाके अल्लाह ताला से गुफ्तगू की थी, वो तो खुद? शब्द है, यानी खुद शब्द महराज। हाँ, खुद से करवाई थी? हुजूर तो 50 वक्त की लेके आ गए थे। नहीं, वो हदीस पूरी पढ़ो ना आप। हाँ, तो हदीस में तुम पढ़ो। अल्फाज है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी बातचीत हुई कि मूसा मेरी अलैहिस्सलाम ने उम्मत क्या तो कहा? से ज्यादा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई थी। अच्छा, तो उस टाइम मूसा अलैहिस्सलाम हयात थे या वफात वाले थे? वो तो उसमें क्या नाम बरज़की मोड में थे ना उस टाइम, तो वो शब्द महराज कहीं ऐसे थोड़ा ही हुई है शब्द मूसा शब्द अलैहिस्सलाम महराज। के अच्छा, एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात को सुन। वहाँ बड़ो अरे बात तो सुन ले, ओए बात सुन। मेरी बात तुम को इसको लोगों पूरा की यही करवा। है, तुम बात नहीं सुनते बकवास पूरी। मत कर, पहले मेरी इस बात को पूरा करवा। हाँ हाँ हाँ। बकवास मत कर। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त विसाल कर चुके थे या दुनिया में हयात थे? उस टाइम विसाल कर चुके थे। विसाल कर चुके थे। तुम्हारा हाँ। क्या कहना है कि बाद विसाल कोई किसी की मदद नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो इस बात को नहीं मानता है तो 50 टाइम की नमाज पढ़। तो मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, पहले अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर। पाँच की मत पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर। चुका है जो अल्लाह के रसूल की और मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है ना, वो बरज़की मोड में ज़ाहिरी असबाब है। बरज़की मोड में ज़ाहिरी असबाब है, वो बरज़की मोड में ज़ाहिरी असबाब है। अल्लाह के रसूल ने दुआ नहीं करी, हरकतें दुआ की थी क्या अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम से जाहिल? ये तो बता मुझे इसमें। मुसलमानों देखो, ये हैं हरामी। तू बताना हरामी तुम हो। देख, बात से हट के ना, जो जाहिल हो तुम, एक नंबर के जाहिल हो, जाहिल लोग हो तुम, एक नंबर के। तुम जाहिरी असबाब को और बरज़की मोड को मिला रहे हो ना, हलाली नुस्खे से हुई हो। तुम्हारी समझ में ही नहीं आने की बात। तुम जाहिल हो, तुम कबर परस्ती, तुम माथे पे लिखवा जाए हो। बोल रहा हूँ तुम्हारे में और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। तुम हिंदू हो, मेरे नबी का गुस्ताख, मेरे नबी की शान को घटाने वाला, मेरे नबी की तौहीन करने वाला हलाली हो ही अल्लाह नहीं के सकता। गुस्ताख हो, अल्लाह के रसूल की बात के जो भी गुस्ताख हो तुम। गुस्ताखी करेगा वो हरामी होगा। ये तुम कई दिनों से बहस करे चला जा बिल्कुल रहा सही है, बात कई है, दिनों से बिल्कुल बहस सही करे बात चले है। जा जो रहा है। गुस्ताखी करेगा, जो अल्लाह की तौहीद पे डाका डाल लेगा ना, देख बे, जो सुन अल्लाह के गदुल्लज़ी, अलावा किसी देख को सुन हाजी परवा गदुल्लज़ी, मानेगा, देख सुन वो खुद गदुल्लज़ी। गुस्ताख है। अल्लाह भी वो हमारी खुद मदद गुस्ताख करता है। है, अल्लाह के नेक बंदे भी हमारी मदद करते हाँ हैं। हाँ, वो तुम्हारी अल्लाह के करते हैं फरिश्ते भाई, भी हमारी मदद कर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी हमारी करते हैं, तुम्हारी करते जी, जी, हैं, जी, माशाअल्लाह, तुम्हारी माशाअल्लाह, करते हैं। मैं हमारी। वही तो बता रहा हूँ, हमने तुम तो कहा कबर नहीं ना परस्तों कि की किसी करते हैं, बदमज़हब की करते हैं। तुम कबर परस्तों की करते हैं, तुम कबर परस्तों की, मुसलमानों समझ ने गए? तो नहीं कहा ना हमारी कि नहीं किसी करते। काफिर बदमज़हब जो बददीन की मूसा करते हैं। लो, मैं अलैहिस्सलाम आपको की बता ही नबी देता हूँ। अलैहिस्सलाम से मुलाकात है ना, मैं पढ़ के बरज़की मोड में जो है, कहते हैं कि ज़ाहिरी कोई असबाब है मददगार बरज़की नहीं, मोड का। वो जिस पर अल्लाह की लानत करे, दुनियावी जिंदगी में बैठ के नबी अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ में नहीं पुकारा था। सुन बे गधुल्लज़ी, तेरे ताल्लुक से मैं आयत पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ बता। कुरान निकाल और सूरे निसा निकाल, आयत नंबर 52 निकाल, निकाल जल्दी। रुक जा, मैं निकाल रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, रुक जा। हाँ निकाल। रुक जा। सूरह निसा आयत नंबर 52। हाँ 1 सेकंड।
ये तो तुम्हारे बारे में। पढ़ के देख अभी किसके बारे में है। हाँ हाँ, ये तुम्हारे बारे में है। पढ़ पढ़ पढ़। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसको कोई मददगार नहीं पाओगे, उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। ये तो तुम्हारे बारे में। सुभान अल्लाह, तूने कहा ना कि हाँ, हमारी ये तो मदद नहीं तुम्हारे करते, बारे में हमारे है। मददगार ये तो तुम नहीं है। कब्र परस्तों के बारे में। माशाअल्लाह, ये तो सुभान अल्लाह, तुम्हारे देखो बारे हजरत, में। देखो हजरत, ये तो मैंने इस माशाअल्लाह तुमने अपने लिए आयत खुद ही पेश कर दी। अल्लाह तो तुम्हारे बारे में है ना। फरमा रहा है, हाँ क्या तुमने ना देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान हाँ, लाते हैं बिल्कुल 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 और बिल्कुल। शैतान पर ये और सब काफिरों तुम्हारे को लिए है कहते मेरे भाई, हैं कि ये तुम्हारे लिए मुसलमानों से है। ज्यादा राह पर हैं। ये हाँ। हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और माशाअल्लाह जिसे माशाअल्लाह खुदा लानत माशाअल्लाह करे माशाअल्लाह। तो एक कब्र परस्त खुद अपने बारे में बता रहा है ये बात। पाओगे यार, मददगार माशाअल्लाह कोई ना माशाअल्लाह पाओगे। माशाअल्लाह, अपने हाँ। बारे में खुद ही बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों बाज इसका मानते हो, बाज छोड़ते हो। सुन बे जाहिल, यही काम तुम्हारे बड़ों ने किया है। अच्छा जाहिल सुन, तू अच्छा अल्लाह सुन, मेरी वालों बात को सुन, भूत मानता है। मुझे एक बात बता, अच्छा, अल्लाह मुझे एक वालों को बात भूत बता, मैंने मानता एक है। रिपोर्टिंग भेजी थी, मुझे देखो एक बात बता। मुसलमानों, ये मेरी बात क्या सुनो। क्या कहना चाह रहा है कि जो अल्लाह के हाँ। वली हैं वो भूत है माज़अल्लाह। अगर हम खबरों पे जाते हैं तो माज़अल्लाह बुत परस्ती करने जाते हैं। क्या तेरा यही कहना है बे काफिर हरामी? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा नहीं, कहना ये कबर है, जो है अगर वो तुम भूत है। हरकतें करोगे ना, वो कबर हरकतें भूत है। करोगे ना जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, हरामी का कॉल कट कर रहा हूँ, जो- बेवजह की जो- बकवास से कोई फायदा नहीं है। नहीं और काट के नहीं, बात कर कहाँ जा रहा है बात के। पहले मेरी बात का जवाब दे के जाइयो, पहले मेरी झूठों मेरी बात का जवाब दे के जाइए। जाहिल, ओए जाहिल कबर परस्त, आपके सामने ओए बेनकाब करके दिखा दिया है। जाहिल। और ये हरामी हाँ, तूने बेनकाब कर दिया, तुझे तो तेरे बात का जवाब नहीं मिला, जो जिंदा तुझे है तो हयात तेरे है, उनकी बात का मदद को जवाब मानता नहीं है, मिला, और जो तेरे बस का विशाल कुछ खुदा नहीं है है, उनकी समझ मदद गया को नहीं कबर मानता है, परस्त। हरामखोर। एक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों कैसे हैं आप हजरात। भाई दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नूर हसन रज़वी नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा ख़तरे मंडरा रहे हैं और यहाँ तक कि वो बंद भी हो चुका है। बहुत कम वीडियो भी आ रही हैं उस पर। आप नूर ऑफिशियल पैगाम रज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नूर ऑफिशियल पैगाम रज़ा को आप तमाम हजरात जो भी भाई बहन हैं, नूर हसन रज़वी नेटवर्क के जो भी सुनने वाले हैं, या ओनली अजहरी नेटवर्क के जो भी सुनने वाले हैं, या और जो दूसरे चैनल हैं जो इस्लामिक चैनल वाले हैं, आप तमाम हजरात नूर ऑफिशियल पैगाम रज़ा को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुना जनाब हजरात आपने इस मुनाफिक मुर्तद बदमज़हब बददीन इंसान को। देखिए, क्या ये अल्लाह के वलियों को माज़अल्लाह बुत मानता है? इनकी वही मिसाल है, ये वही लोग हैं जो अल्लाह के वलियों पर वो आयतें फिट करते हैं जो बुतों के नाम से नाजिल हुई हैं। ये वही लोग हैं, ये वही दीन के गद्दार हैं, दीन के दुश्मन हैं कि अल्लाह वालों पर वो आयतें फिट करते हैं जो बुतों के ताल्लुक़ से नाजिल हुई हैं। बुत गैरुल्लाह है और वली जो है वो अहलुल्लाह है, मगर ये गद्दार खबीस अल्लाह वालों को भी गैरुल्लाह ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, उनकी भाषा में ही हम कह देते हैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के जो नबी हैं, अल्लाह के जो वली हैं और जो नेक मोमिन हैं और जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये ईमान वालों की मदद करते हैं, ना कि गैर ईमान वालों की। तुम्हारी मदद नहीं करते, यकीनन सही कहा तुमने कि वो तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, ईमान वालों की मदद करते हैं। आई समझ में? ईमान वालों की, बेईमानों की नहीं, गुस्ताखे रसूलों की नहीं, काफिर और मुर्तद की नहीं, बदमज़हब बद्दीन की नहीं, सिर्फ अहले ईमान की मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी ईमान वालों की मदद करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी ईमान वालों की मदद करते हैं, अल्लाह के नबी और वली भी ईमान वालों की मदद करते हैं, और जो नेक मोमिन होते हैं वो भी ईमान वालों की ही मदद करते हैं। हवाले मैंने आपको दे दिए हैं, दे चुका हूँ, पूरा वीडियो देखा होगा आपने, और कुछ मैंने हवाले भी लगा दिए हैं। बस ये आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये कुछ चंद हवाले लगाए हैं
کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ یار مطلب کوئی حوالہ بھی نہیں دیا. الحمدللہ میں حوالہ دے چکا ہوں. ٹھیک ہے مسلمانوں. بہرحال میں کیا کہوں, جو دین کے غدار ہوتے ہیں, دین کے دشمن ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں پر تانا تشنا کرتے رہتے ہیں, طنز کرتے رہتے ہیں. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور جو کاروباری لائن سے پریشان حال ہیں, جو کاروبار کی طرف سے تنگ دست ہیں, وہ انشاءاللہ ایک بار ضرور رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار کا کوئی ذریعہ نکال دے آپ کے لیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی الحمدللہ میں روزے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا, اور کافی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں وغیرہ مانگی, اور سرکاروں کی بارگاہ میں بھی میں نے دعا مانگی. تو الحمدللہ مجھے حضور سید میر مسعود حمدانی, یہ سرکار کا جو روضہ ہے حضور کا, اسی روضے سے مجھے نور حسن بھائی ملے الحمدللہ اسی در سے. اور مجھے نور حسن بھائی نے سمجھایا کہ کیا کرتے ہو حضرت, تو میں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو ان کا کہ حضرت کام شروع کیجئے, کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اور اس سے پہلے میں بہت پریشان تھا, بہت تکلیف میں تھا. کھانے اور پینے کے لیے میں کام پہ مطلب مزدوری وغیرہ کرتا تھا, کوشش کرتا تھا, لیکن کہیں کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے نور حسن بھائی ملے ہیں تو مجھے روزی روٹی کا کافی میں مطلب ایک سہارا ہوا. میں نے اس کام کو شروع کرا, ان کے بزنس کو. تو الحمدللہ آج میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. لوگوں میں بہت بہتر ہوں, اور الحمدللہ 10 سے 15 ہزار 20 ہزار مہینہ میں کما لے رہا ہوں, اللہ کا شکر. اور الحمدللہ آپ لوگ بھی اس سے جڑیں, اس بزنس سے. اور جتنے بھی ہمارے جو حضرات مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو گئے, جن کو نوکری وغیرہ نہیں مل رہی ہے, اسکول سے فارغ ہو گئے, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, اور جو ڈگری لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, تو وہ اس بزنس سے جڑیں. انشاءاللہ بہت جلدی مطلب ان کو ترقی بھی اللہ نے چاہا, رسول نے چاہا, اور بزرگوں نے چاہا, تو جلدی ان کو ترقی ملے گی انشاءاللہ, اور کامیابی ملے گی. اس بزنس سے جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہی آپ لوگ خوشحال بھی ہوں گے, ترقی ہوگی انشاءاللہ. اور مزدوری ہوتی ہے, بزنس بھی بزنس ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو, تجارت میں اضافہ ہے, برکتیں ہیں, آگے بڑھنے کے میرے دوستوں چانس ہیں. اور نوکری میں کیا ہے کہ وہیں تک سیمت رہیں گے, جتنی بھی محنت آپ کریں گے آپ وہیں تک ہے. اور بزنس میں جتنی آپ محنت کر لیں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تو الحمدللہ نور حسن بھائی سے کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے جڑیے, ان کے بزنس سے جڑیے. جتنا میں الحمدللہ آج آگے بڑھ گیا ہوں, یہ ان کی دعائیں بھی ہیں نور حسن بھائی کی. آج میں بہت بہتر ہوں, اللہ کا شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.